નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 8માં જે અંગ્રેજીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો છે પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનના વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचे आपेला शब्दों माटे राइमिंग वर्ड्स आपो। कोई पण 5 शब्द तमारा शिक्षक द्वारा तमने पूछवामां आवशे। विद्यार्थी मित्रों, राइमिंग वर्ड्स एटले के सरखा प्रासवाळा शब्द, सरखा उच्चारवाळा शब्दों। तो आवा शब्द है आपणे विद्यार्थी मित्रों आपणुं जे शब्दभंडोळनुं ज्ञान छे एमांथी कोई पण तमे लखी शको जो। टोल तो बोल, बेड तो सेड, रिंग तो सिंग, बी तो सी, डियर, नियर, मेट, कैट, फन, गन, क्राई, ट्राई, केव, हेव, ब्रदर, अदर, सेंड, एंड, वाइट, नाइट, लॉन्गर, यंगर, बेल, टेल, फूड, गुड, मेल, फीमेल, जंप, पंप, हॉट, कोट, कोक, बुक, वीट, सीट, मैप, कैप, हेट, बेट, फॉग, डॉग, काउ, वाव, गुड, फूड। तो विद्यार्थी मित्रों आ हता राइमिंग वर्ड्स। आना सिवाय पण बीजा राइमिंग वर्ड्स तमे छे ए लखी शको छो। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 2 में आपणे आपेली छे, नीचे आपेली खाली जग्या पूरो। कोई पण 4 खाली जग्या तमारा शिक्षक द्वारा लखवामां आवशे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे डिग्री ऑफ कम्पेरिजननी खाली जग्या पूछवामां आवेली छे, जे पॉजिटिव, सुपरलेटिव ने कम्पेरेटिव डिग्री छे एनुं। ध बुर्ज खलीफा इज ध खाली जग्या बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अहीं खाली जग्या पहेला ध आव्युं तो सुपरलेटिव डिग्री, तो एमां विशेषणनुं ईएसटी वाळुं रूप आवशे, तो टोलेस्ट आवशे। बीजुं अहीं खाली जग्या पछी धेन आव्युं छे तो अहींया सुपरलेटिव डिग्री छे। विद्यार्थी मित्रों सॉरी, धेन छे तो कम्पेरेटिव डिग्री छे, जेमां विशेषणनुं ईआर वाळुं रूप आवशे तो स्मॉलर। अहीं धेन छे तो ईआर वाळुं आवशे इजियर। धेन छे तो कम्पेरेटिव तो आवशे ईआर वाळुं फास्टर। धेन छे तो हेवियर। खाली जग्या पहेला ध आपेलुं छे तो सुपरलेटिव डिग्री छे, जेमां ईएसटी वाळुं रूप आवशे तो हाईएस्ट। विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आपणे जोईने जवाब लखवाना छे। ध छे तो बिगेस्ट, सौथी पहेला कई डिग्रीनुं वाक्य छे एने ओळखवानुं छे अने एना आधारे जवाब लखवाना छे। अहीं ध आप्युं छे तो सुपरलेटिव तो मोस्ट पोल्यूटेड आवशे। अहीं धेन छे कम्पेरेटिव तो स्वीटर। धेन छे कम्पेरेटिव डिग्री तो लार्जर। एज छे जे पॉजिटिव डिग्री छे, जेमां मूळ विशेषण आवे छे तो आवशे मात्र ब्यूटीफुल। एज तो ब्रेव। एज तो क्लेवर। ध आव्युं छे तो सुपरलेटिव तो ईएसटी वाळुं लॉन्गेस्ट। नंबर 15, ध आव्युं सुपरलेटिव तो होटेस्ट। अहीं धेन आव्युं तो कम्पेरेटिव थिकर। एज छे तो पॉजिटिव डिग्री छे तो विशेषणनुं मूळ रूप टोलनुं टोल। धेन छे तो कम्पेरेटिव तो बेटर। अहीं आपणे मुंबई इज ध धेन बेंगलुरु करता धेन आप्युं छे तो मोर पोल्यूटेड अने ध आप्युं छे तो रिचेस्ट। 21 में आपेलुं छे, ध आपेलुं छे तो सुपरलेटिव तो मोस्ट डेवलपेड। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आपणे छे ए जवाब लखवाना छे। आ हती डिग्रीनी खाली जग्या। प्रश्न नंबर 3 में आपेलुं छे, शब्दों योग्य क्रम में गोठवी अर्थपूर्ण वाक्य बनावो। बेस्ट फ्रेंड ट्रीज आर अवर। जो आने आपणे गोठवी तो ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड ए रीतनु वाक्य बने। टू नाइस मीट यू, तो जवाब बनशे नाइस टू मीट यू। एक शब्दों ने व्यवस्थित गोठवीने एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानुं छे। तो नंबर 3 में आपेलुं छे, एमां वाक्य बनशे मिस्टर परमार इज ध होस्ट ऑफ ध कॉम्पिटिशन। नंबर 4 में वाक्य बनशे ऑल द बेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट। नंबर 5 में वाक्य बनशे आर यू रेडी। नंबर 6 में वाक्य बनशे वू रोट ध पोयम ग्राम माता। नंबर 7
સંત હરિદાસ lived in a hut. Number 8. Burj Khalifa is the most expensive building. Number 9. Akbar had 9 gems in his court. Number 10. Delhi is capital of India. આગળનું વાક્ય જોઈએ. 11મું આપેલું છે તાનસેન bowed before the king. Akbar was very eager to meet Tansen. 13મું વાક્ય milk is in white color. 14મું વાક્ય what is happened to you. Number 15 the sweetness of his voice spread all around. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતના વાક્ય છે એ ઉપરના શબ્દનો અભ્યાસ કરી લેજો. આડા ઓરા શબ્દને ગોઠવીને એક અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે એવા પ્રશ્ન બનાવો કે જેના જવાબ નીચે આપેલા વાક્યમાં લીટી કરેલ દોરેલ શબ્દ જવાબમાં મળે. અહીં નંબર 1 આપેલું છે કિરણ બેદી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન આઈપીએસ ઓફિસર. તો અહીં આપણે વોટ વડે પ્રશ્ન બનશે. તો વોટ ઇઝ કિરણ બેદી. જવાબને છે દૂર કરવાનો છે. અહીં નાલંદા તો વેર વડે બનશે સ્થળ છે. તો વેર ડીડ રવિ સ્ટડી. તો નાલંદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન. નંબર 3 અહીં પ્રેમચંદ રોડ ગોદાન. અહીંયા બુક્સનું નામ છે તો લખવું પડશે વિચ બુક ડીડ પ્રેમચંદ રાઇટ. ભૂતકાળનો પ્રશ્ન વાક્ય છે તો ડીડ પણ વાપરવું પડશે અને ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ પણ કરવું પડશે. તો અહીંયા આપણને પોરબંદર સ્થળ છે તો વેર વડે બનશે. વેર વોઝ મહાત્મા ગાંધી બોર્ન. ક્યાં જન્મ્યા હતા. અહીં 9 દિવસ 9 ડે સમય આપેલો છે. તો હાઉ મેની ડેઝ કેટલા દિવસો ડીડ લાસ્ટ યર મિતા સ્ટે ઇન દિલ્હી. દિલ્હીમાં રહી હતી. નંબર 6 વેન ડીડ માય મધર મેક લેમન જ્યુસ ઇન ધ આફ્ટરનૂન ટાઈમ. સમય આપેલો છે તો વેન વડે બનશે. તો આ રીતે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાના છે. 7મામાં કરતા નીચે અંડરલાઇન છે તો વો વડે બનશે. વુ વેર ઇન ધ હોસ્પિટલ લાસ્ટ વીક. અહીં પણ વંદના વ્યક્તિ છે કરતા છે તો વો વડે બનશે. તો વુ વોઝ ઇન હર ફાર્મ યસ્ટરડે. અહીં ઓન વેનસડે સમય છે તો વેન વડે બનશે. વેન વોઝ રાજેશ એબસન્ટ. યસ્ટરડે સમય આપેલો છે. સમય આપેલો હોય તો વેન વડે. તો વેન ડીડ મોના વિઝિટ ધ માર્કેટ. તો આ રીતે WH વાળા પ્રશ્ન આપણે બનાવવાના છે. નંબર 11 19 સપ્ટેમ્બર. સમય છે તો વેન વોઝ સુનિતા વિલિયમ્સ બોર્ન. અહીં આપણે ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ હેતુ આપેલો છે તો શા માટે. તો અહીં વાય વડે. વાય ડીડ રામ અટેન્ડ ધ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ. અહીં આપણને લાસ્ટ વીક સમય આપેલો છે તો વેન વડે બનશે. તો વેન ડીડ મીર્સ પ્રિન્ટિંગ બિઝનેસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એપિયર્ડ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર. તો આ રીતનો જવાબ બનાવવાનો છે. નંબર 14 વ્યક્તિ છે તો વુ વડે. વુ વેર ઇન હર વિલેજ ફાર્મ યસ્ટરડે. નહીં વુ વડે. તો વુ કેમ ટુ ધ હોમ વિથ હર સ્પેશિયલી કુકડ કેક. તો આ રીતે પ્રશ્નો બનાવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો 5મો પ્રશ્ન આપેલો છે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનું 7-8 વાક્યમાં વર્ણન કરો. અહીં આપણને પેરેગ્રાફ આપેલા છે, નામ આપેલા છે અને એ જે વાક્ય લખવાના છે એના મુદ્દાઓ આપેલા છે. તો નેચર તો માઉન્ટેન, રિવર, સન, ટ્રી, ટેમ્પલ, ક્લાઉડ, બર્ડ્સ આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આપણી યોગ્ય વાક્ય રચના દ્વારા આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. બીજું છે ધ ગાર્ડન. તો ગાર્ડન, પ્લેઇંગ, ટ્રીઝ, સ્લાઇડ, ચિલ્ડ્રન, સ્વિંગ, બેન્ચીસ અને ફ્લાવર્સ. ત્રીજું છે માય ક્લાસરૂમ. ટીચર, ક્લાસરૂમ, બોર્ડ, ટેબલ, ચેર, સ્ટુડન્ટ, વિન્ડો, ક્લીન અને ક્લાસરૂમ. એટ ફન ફેર છે તો ફેર, બલૂન મેન, ચિલ્ડ્રન, જાયન્ટ વ્હીલ, ટોય શોપ, આઈસ્ક્રીમ સ્ટોલ, મેજિશિયન વગેરે. ને 5મો છે અ ડ્રોઈંગ રૂમ. તો બિગ ડ્રોઈંગ રૂમ, સોફા, ગ્લાસ ટેબલ, ફોટો ફ્રેમ, ફ્લાવર પોટ, ટેલિવિઝન, વિન્ડો, ફેન વગેરે એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને આ વાક્ય બનાવવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 8માનું અંગ્રેજીના પેપરનું પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.